اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 10th کلاس اسٹوڈنٹس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے کل پڑھا فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم، کیا کیا پارٹ ہوتا ہے اس میں، کیا کیا ہوتا ہے، کس طرح ایگ بنتا ہے، سپرم کیسے پہنچتا ہے، پھر فرٹیلائزیشن کیسے ہوتی ہے، پھر یہ زائگوٹ بنتا ہے جس کو ایمبریو بھی کہتے ہیں، پھر اس کی پلیسنٹیشن ہوتی ہے یہاں پہ، اب پھر 9 months یہاں رہتا ہے وہ گیسٹیشن پیریڈ، اس کو بولتے ہیں گیسٹیشن پیریڈ۔ 9 months یہاں 9 رٮ۪تن روزان یتھ ماجہِ ہٕنٛدِس شکمس منٛز، اتہِ چھِ پلان بڑان، پتہٕ چھِ بنان یہ بچہ۔ اچھا وہ مسئلہ، اب مسئلہ ہے اب ان دنوں اس کی دیکھ بھال کون کرتا ہے، مطلب کھانا پینا وغیرہ وغیرہ، اس کی نرشمنٹ کون کرتا ہے، نرشمنٹ تو ہمیں پتہ ہے ہمارے پاس ہوتا ہے، سہ نن آسان، کٲشِر پٲٹھۍ ونو نن یُس نن ژٹان پتہٕ چھِ ڈاکٹر، وہ سمجھو یتھ ییٚلہِ منٛز باغ آسان سُہ وہ سمجھو یہاں پہ اس طرح پلیسنٹیشن ہوتی ہے، اس پلیسنٹا کے ذریعے جو کچھ ملتا ہے وہ ممی کے ذریعے سے اس بچے کو ملتا ہے، ماں کے ذریعے سے۔ ماں جب کھانا کھاتی ہے تو اس کو وہ آدھا اس کو بھی دیتی ہے، تبھی ہم کہتے ہیں کہ اگر پریگننٹ وومن ہو تو اس سے اچھا ڈائٹ دینا چاہیے، بیلنسڈ ڈائٹ دینا چاہیے، کیونکہ اب اس میں نشو نما پاتا ہے ایک بچہ، کیونکہ اس کو بھی انرجی کی ضرورت ہے، اس کو بھی باقی چیزوں کی ضرورت ہے، فیٹس کی ضرورت ہے، منرلز کی ضرورت ہے، وائٹامنس کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایک حاملہ عورت کو، ایک پریگننٹ وومن کو ہم اچھے سے اچھا غذا فراہم کریں، آئرن فراہم کریں، سبزیاں، میرا مطلب ہے فریش سبزیاں، ایگز، میٹ، یہ دودھ وغیرہ وغیرہ، اگر ڈرائی فروٹس بھی دیں گے تو اچھا رہے گا، یہ باقی فروٹس بھی دیں گے، سنترے میوے پیوے کچھ دیں گے، یہ بھی ٹھیک رہے گا، کیونکہ مدر کو چاہیے ان دنوں، کیونکہ اس کو 9 مہینے اس بچے کو پالتی ہے تو ماں پالتی ہے، اپنے میں اسی کی باڈی میں سے جو خون ہے وہ سرکولیٹ کرتا ہے اس بچے میں، تو اس کو انرجی ملتی ہے۔ تو یہ رہی اس کی بات۔ پھر ہم نے ٹیون بھی پڑھ لیے، کس طرح ٹیون ہوتے ہیں، چلو وہ بھی۔ اب ہمیں پڑھنا تھا کہ منسٹرول سائیکل کیا ہوتا ہے، ہوتا کیا ہے منسٹرول سائیکل، اگر انگریزی میں بول دوں، the cycle of events taking place in the uterus and ovaries of a female every 28 days and are marked by the menstrual flow is called menstrual cycle۔ میں یہ کہنا کہوں گا کہ ہر 28 دن کے بعد یہ جو بالنگ فیمیل لڑکی ہو، بالنگ فیمیل لڑکی 13 سے اوپر کہلا سکتی ہے، تو 13 سے اوپر جب وہ پہنچتی ہے تو ہر 28 دن کے بعد اس پورشن سے اس کو خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے اصل میں، منسٹرول سائیکل اس کو بولتے ہیں۔ وہ ہوتا کیا ہے اصل میں وہ یہ ہوتا ہے، یہ ایگ یہاں سے تیار ہوا، اوم یہاں سے تیار ہوا، فیلوپین ٹیوب میں جا گھسا، یہاں تک پہنچا، تو یہاں یہ انتظار کرے گا کہ مجھے سپرم مل جائے، چونکہ ابھی بچی کنواری ہے تو سپرم نہیں مل سکتا ہے۔ جب سپرم نہیں مل سکتا ہے تو یہ ایگ یہاں پہنچے گا، یہاں یہ جو یوٹیرس ہے یہ ہر دم تیار رہتا ہے کہ جب بھی وہاں ایگ پہنچے، یہ ہر دم تیار رہتا ہے کہ اپنا وال موٹا کرتا ہے، خون ادھر جمع کرتا ہے کچھ، کیونکہ اس کو اس ایگ کو پالنا ہے، پھر اگر اس کو سپرم مل گیا۔ اب اس کو کون بتائے کہ یہ ابھی سپرم نہیں ملا ہے، یہ اپنے طریقے سے تیاری کرتا ہے، کون؟ یہ یوٹرس وال جو ہے یہ تیاری کرتا ہے۔ پھر جب اس ایگ کو سپرم نہیں ملتا ہے تو یہ 28 ڈیز کے بعد ڈیجنریٹ ہوتا ہے، یہ ٹوٹتا ہے، اس کے ساتھ یہ جو وال، یہ جو یوٹرس وال جو ہے رپچر ہو جاتا ہے، یا خون باقی یہ باہر آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس ایگ کو سپرم نہیں ملا تو یہ واپس نکلا 28 دن کے بعد، پھر اگلے 28 دن تک یہاں سے شروع ہوگا، پھر سائیکل، ایک اور ایگ بنے گا، یہاں آئے گا، پھر جب سپرم نہیں ملا تو یہاں آئے گا، 28 دن کے بعد خون آئے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی اس بچی کی شادی نہیں ہوئی ہے۔
आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहां मैं बताऊंगा कि आजकल क्या होता है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो ये खून नहीं आ गया 28 दिन के बाद, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर उसको अपने कैरेक्टर पे भरोसा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी कमजोरी की वजह से, कम खून होने की वजह से या किसी और डिस्टर्बेंस की वजह से ये खून नहीं आता है। तब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, माँ को साथ लेके डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि डॉक्टर साहब आजकल ऐसा हो रहा है मेरे साथ, तो वो दवाई ववाई लिखेगा, आप बिल्कुल ठीक होंगे, सेहतयाब होंगे, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये रहा मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये हर 28 दिन के बाद होता है, तभी इसको साइकिल बोलते हैं। 28 दिन के बाद होता है, 28 दिन के बाद होता है, तभी इसको साइकिल बोलते हैं। हुई ये बात। अब एक बात और है कि बर्थ कंट्रोल कैसे करें, ये एक क्वेश्चन भी हमारे पास, बर्थ कंट्रोल कैसे करें। बर्थ कंट्रोल 3 तरीकों से होता है। एक होता है मैकेनिकल मेथड, एक होता है केमिकल मेथड, एक होता है सर्जिकल मेथड। तो मैकेनिकल मेथड में क्या होता है? मैकेनिकल मेथड में हम बैरियर इस्तेमाल करते हैं, जैसे मर्द कॉन्डोम इस्तेमाल करेगा, या ये जो औरत है इस पे यहां कॉपर टी लगाएंगे। कॉपर टी, वो कॉपर का होता है, ऐसे टी बनाए, टी जैसा होता है, कॉपर का मेटल होता है, वो कॉपर का टी जैसा, वो यहां पर फिक्स करते हैं, यूट्रस के नीचे सर्विक्स से ऊपर फिट किया जाता है। इसका क्या मतलब होता है? ये जो वहां से खून आएगा या वहां से पेशाब आएगा, यहां इधर से पेशाब जो आएगा, तो पेशाब बाहर निकल सकता है, खून बाहर निकल सकता है, लेकिन यहां से जो स्पर्म है वो इसमें नहीं जा सकता है, वो नहीं जा सकता इसमें। उसके लिए बैरियर होता है, ये बैरियर, इसको कॉपर टी बोलते हैं। ये मैकेनिकल तरीका है, या कॉन्डोम, ये मैकेनिकल तरीका है। इसके बाद है केमिकल तरीका। केमिकल तरीका क्या होता है कि अगर शादीशुदा औरत है तो ये चाहती है कि मेरा अभी बच्चा न हो, क्योंकि बच्चे के दरमियान में गैप रखना चाहती हूँ, 3 साल 4 साल 5 साल, कि मेरा जल्दी बच्चा न हो। तो क्या होता है, इसका एग यहाँ पहुंच जाता है, यहाँ फर्टिलाइजेशन हो सकती है। तो फर्टिलाइजेशन रुकाने के लिए कुछ पिल्स आती हैं, वो पिल खाती है तो ये बच्चा यहाँ रुक नहीं सकता है, ये नीचे आ सकता है खून के जरिए, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर से होता है। इस तरह ये पिल्स काम करती हैं। यही ओरल पिल, तो ये खाई जाती हैं ये पिल्स। एक और पिल भी है जिसको हम बोलते हैं वेजिनल पिल। ये वेजिना में रखी जाती है। वेजिनल पिल वो एक किस्म का जहर होता है, अगर इसमें स्पर्म गए भी तो ये पिल इन स्पर्म्स को मार डालती है, तो स्पर्म आगे नहीं जा सकते हैं। इस तरह भी बर्थ कंट्रोल हो सकती है। ओके, यानी इसमें मैकेनिकल तरीका भी आ गया, केमिकल तरीका भी आ गया, अब सर्जिकल तरीका है। सर्जरी के जरिए ये सर्जरी हो सकती है मर्द में भी, खामद में भी, बीवी में भी। अगर बीवी करना चाहे तो इस ट्यूब को बांध दिया जाता है या कट किया जाता है, तो एग अगर बनेगा भी तो यहां से ये आगे नहीं जाएगा। इस ट्यूब को भी या तो बांध दिया जाता है या तो कट किया जाता है, तो इधर स्पर्म, ये इधर एग बन गया भी तो वो यहां नहीं पहुंचेगा, वो जाया होगा वो एग। इस तरह हमल नहीं ठहर सकती है। हाँ, अगर मर्द चाहे वो भी कर सकता है। किस तरह कर सकता है? इसको बोलते हैं, ये जो औरत को करते इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। ये मैं कहाँ गया वो? इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। इसको अगर इस ट्यूब को हम, ये फेलोपियन ट्यूब है, इसको काट दें या इसको बांध दें, ये ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। ट्यूबेक्टोमी, TUBECTOMY, ट्यूबेक्टोमी, TUBECTOMY, ट्यूबेक्टोमी इसको बोलते हैं। इस ट्यूब को काटना या बांध देना। तो एक और भी है, वेसेक्टोमी भी है। वेसेक्टोमी में आपको समझाता हूं इस तरह। ये जो मर्द का पार्ट है, ये मर्द का पार्ट है, तो यहां से स्पर्म बन भी गया,
ये वास एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, फिर वास डिफरेंशिया है। वास डिफरेंशिया कट किया जाता है, या तो कट किया जाता है या बांध दिया जाता है, तो वो स्पर्म आगे नहीं जा सकते हैं। इससे भी हमल नहीं ठहर सकती है, इससे भी हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। अब आपकी मर्जी है बर्थ कंट्रोल करना या न करना। मेरा काम था पढ़ाना, मैंने पढ़ाया। अब हमें दीन क्या कहता है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। न मैं आपको फोर्स कर सकता हूँ, न आप मुझे फोर्स कर सकते हैं, अपनी अपनी मर्जी है। लेकिन ये सिलेबस में था, मेरा काम था, मैं तनख्वाह लेता हूँ, मैंने पढ़ाया आपको। थैंक यू वेरी मच।